Hallelujah. 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 God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. In this morning that we are gathered here to hear the voice of God. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. 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 The title of today's sermon is Glorifying God. ಇಂದಿನ ದಿನದ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದು. Hallelujah. Hallelujah. Let's all bow down. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Yesaya Maka Stotram. Lord, as we pray, Heavenly Father, speak to us in a special way. Yes, Master, let the voice of God be heard. And Lord, let it speak to us individually. And Lord, make us to know, understand what you are teaching today. Help us, Lord. Bless everyone as I pray. Every satanic power, every darkness, and the evil power which is working against this meeting and the church, I bind them, O God. Lord, I bind them. Let your name alone be glorified. We commit this meeting into your mighty hand. Speak to us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. 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 In the year 1924, there was an Olympic game. 1924ರಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಏರ್ಪಾಡಾಗಿತ್ತು. In that Olympic game, the best person for 100-meter running race was one Mr. Liddell. Supposed to have been one of the best person to run that race was Mr. Liddell. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಓಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಓಟಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಲಿಡಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. Hallelujah. 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 The dates were announced and Mr. Liddell found that 100-meter race was set on a Sunday. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ದಿನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದರು. He being a true Christian, ಅವರು ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ he could not participate on Sunday running. So he decided to quit the best game of his life because he had to run on Sunday, which he cannot do. He has to go to church. ಆತನು ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಓಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸಹ ದೇವರ ಆ ದಿನವನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಲಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. But instead, he took up 400 meters running race, which was not his game. But he took that game because that did not fall on Sunday. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು 400 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಭಾನುವಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. So he took that game
he ran that race, and it is so God's blessing that he came out successfully, broke the Olympic record itself. ಆತನು ಆ 400 ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ನಂತರ ಆ 400 ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿದ್ದರು. 1 Samuel chapter 2 verse 30 says, 1 Samuel chapter 2 verse 30 says, he who honors me, I will honor. 1 ಸಮುವೇಲನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವರೋ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. 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 Now you know the story. Being Sunday, this man decided not to participate in any game because he has to glorify God. He has to glorify God by allotting that Sunday for his service. So he decided, whatever it is, however, whatever thing you lose because of that, he decided to lose. He decided to sacrifice, all because he wanted to glorify God in his life. ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದಂದು ಯಾವುದೇ ಲಾಭಕರವಾದಂಥ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಎಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತದೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಆ ದಿನವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. So what do you mean by glorifying God? ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಏನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? Is it coming to church for few hours, singing some songs, putting some music and praying for some time? ಇದು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Many of us think, ಅನೇಕರು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. praying for few hours, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, singing some song, God's song, ಕೆಲವು ದೇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು, or maybe putting some music for God, ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು is glorifying God. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. No doubt it is glorifying God, but is that all? ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಾ? Why do we come to church? ನಾವು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೇವೆ? There are so many Christians. ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ. Not everyone spend the time on Sunday or allot that time to come to God's tabernacle. Why do you come to tabernacle? ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸಹ ಆ ಭಾನುವಾರದಂದು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಆ ದಿನವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ? Why? What happened to others? For them the priorities are different and they are honoring something else than God. ಏನಾಯಿತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ದೇವರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. You can see some people, Sunday they cannot miss church. They cannot. Once they miss the whole week, they will not enjoy. They think they lost something. That is their dedication to God's service on Sundays in the church. ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. My dear friend, what are they doing? They are glorifying God and try to say, this Sunday is holy day. I cannot
take God's holy day and give to all other things. ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ದೇವರ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ದಿನವನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. They are giving importance to God. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. If anything happens, somebody comes, okay, I have to go to church, then only come and meet. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ, ನಂತರ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. There are some marriages. You say, okay, I'll go to church, then after that I'll come and join the marriage. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿವಾಹಗಳ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಟು. ಆಗಲೂ ಸಹ ನಾನು ಮೊದಲು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಂತರ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಉಂಟು. We have to go somewhere else to meet somebody. They say, Sunday, oh no, I'll come only in the afternoon. ಭಾನುವಾರದಂದು ಯಾರನ್ನೂ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಂತರವೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥವರುಂಟು. Oh, I have lot of work to do. Oh no, Sunday, not possible. I have to go to church. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಉಂಟು, ಆದರೂ ಸಹ ಭಾನುವಾರ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಂತರವೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ. What are they doing? ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? My dear friend, you are glorifying God. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Hallelujah. 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 We come here and sing. Why do you sing? Why do you sing? ಯಾಕೆ ನೀವು ಹಾಡ್ತೀರಿ? To please yourself? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕ, or to please others? ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗ? Some people, no doubt, some people come to choir, stand here for what? They want appreciation from others. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ, ಓ ತುಂಬ ವಾಯ್ಸ್. ಹಲೋ, you come here to sing not for all these praises or appeasement from people, but to glorify God. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದು, ದೇವರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದೆ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ರಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ. Why do you do music here? ಯಾಕೆ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು? To glorify God. ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Everything, I tell you, each and everything what you do, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವು an unselfish act. It should be an unselfish act only to glorify God. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು, ಅದು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರಬೇಕು. Why do you dress like this? ಯಾಕೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ? I come to church with my white shirt, with a tie, with my strings or coat on. Why do I come like this to the church? ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ? Why not I come in my sports dress with cut short, with a T-bunian? ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಧರಿಸುವಂಥ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? I have seen, I can tell you here, with all my due humility, I'll tell you, I see Saravanan's father and mother, when I travel, just is only for an example. When I travel, I'm not taking any other example. When I travel, when I pass my car from Sungatkate to this area, I see a couple walking very fast. They'll go like this, very fast. Then only I realized, and they'll have white and white, sparkling white and white. I myself admire, oh, I should have that much of whiteness in my shirt. A sparkling, neatly ironed, beautiful thing. One couple, they'll be running like this to catch a bus.
ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರು ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರವಣ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಓಡೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಆತುರದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಳುಪಾದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. When I see these people, I really feel they've been waiting. I asked how they are having white and white, that is sparkling white with hair, black dye. They are old people, but the hair is jet black, neatly dressed. Hello, it's not for laughing. White and white, neatly ironed things, and they will be going like this. I really feel what a dedication. For that I asked him, how? He said, no. Sunday means 3 days before itself they start the work. Dress to be washed, neatly ironed, kept ready. The day before that they prepare themselves. All these things for what? To glorify God. ಅವರು 3 ದಿನದ ಮುಂಚೆಯೇ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬಿಳುಪಿನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಅವರು ಹೊಳೆಯುವಂಥ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಅವರು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So every dress, my dear friend, when you come to church code, church means we have to dress like this. Not whatever available, just pick it up and put it. Okay, let it be a t-shirt, let it be half pant, let me be a towel, let me a vest. Hello. Be careful. You are entering into a holy place. Holy. The holiest of holy place where God's presence is there. ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತ್ರನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ, ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. It means glorifying God means every aspect of our life. It's not just singing, it's not just praying, it is our life itself. ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಏನೋ ನಾವು ಹಾಡುವುದು, ದೇವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಆಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. Hallelujah. 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 Now I just want to tell what Bible says. John 12 verse 23 to 32 says, John 12 chapter 12 verse 23 says, the hour has come, the Son of Man to be glorified. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Are we glorifying God in our life? ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? How do we glorify? The definition is given here. ನಾವು ಹೇಗೆ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The word goes like this: unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯದಿದ್ದರೆ ಒಂದೇಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು, ಸತ್ತರೆ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದು. Hallelujah. 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 It means when you are glorifying God, it means there is a sacrifice, my dear friend. Unless the grain dies, it cannot produce fruit. My dear friend, in every glorification of a God,
It is an unselfish act. There is a sacrifice involved in it. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ಯಾಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ, ಅಂದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂಥವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. And it further goes on, it says, it is for eternal life. It says, those who love the world will lose his life, but will those who sacrifice it, they will get it for eternity. They will keep it for eternal life. So glorification of a God is not for this world. It is for our eternal life. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ನಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂಥ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಡುವವನು ಅದನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವನು, ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. 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 So it is a sacrifice. Glorification is sacrificing unselfish act for eternal life. And next says, if anyone serves me, let him follow me where I am. There my servant will also be. The third point of definition of glorification is following God, staying with him wherever he stays. The servant will be with the master wherever the master is. ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂತರದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಾದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಸಹ ಇರುವನು. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನ ಸಂಗಡ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ, ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 Are we glorifying God? ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? There are number of ways we can glorify God in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬಹುದು. So every aspect of our life we can glorify God. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬಹುದು. A sacrificing life. ನಾವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ, ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ. Not for this world. ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, but for our eternal life. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ. To follow Jesus and obey his words and stay with him wherever he is. ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಆತನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೋ ಆತನ ಸಂಗಡ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. So I just now want to tell you what are the manners, how we can glorify God in our life. There are so many things are there. I just wanted to pick some few points. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. The first and foremost thing is worshiping God. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. Yes, worshiping is the foremost thing that we are glorifying God. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. In worshiping, in singing, in praying, what we do is we allot our time. We'll say, this much time, my time I'm giving to God, and I'm not giving importance to any other things. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂಥವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. If you go to Vidhana Sauda, you can see statement,
Government work is God's work. Work is worship. ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವೇ ದೇವರ ಕೆಲಸ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ. ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳುವುದು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸನ, ರೌಡಿತನ ಮಾಡುವುದು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸನ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಲೋ, ಅದು ಅಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಅದು ದೇವರ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. You spend time with God. Give your time to God. Give your service to God. ನೀನು ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. You come. You are spending 2 hours here. Are you doing your work? ಇಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. You are giving priority to God. There are so many other people. They would have invited you for a very good uta, marriage, and friends must have called you. Party must be there. All other things. We said no. I only go to church today. You are giving. You are honoring God, my dear friend. That is worship. That is God's work. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರ್ಬೋದು, ಬನ್ನಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ವಿವಾಹದ ಮಹೋತ್ಸವ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಸಹ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗುತ್ತಿ ನಾನು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೇ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. Oh, singing God's praises, worshiping Him, honoring Him, tell Him, acknowledging whatever He has done, giving thanks to what He has done, my dear friend. There you are glorifying, acknowledging God's power, God's, whatever goodness He has done, you are acknowledging it. You are thanking Him for what He has done, everything in your lives. That's how you are glorifying. That is foremost glorification of God in our lives. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹೋಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳೇ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. If you ask Christian, they say, why? God is there only in church? No. God is everywhere, man. He is omnipresent. God is everywhere. Why should I go to church and sing praises songs? I can sit before my TV also. That also will run. I will also sing. What is there? ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಏನು, ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ನಾನು ದೇವರ ಆಲಯದ ಆ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಜನರುಂಟು. So it's like work from home. ಇದನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Online worshiping. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. One lawyer, one senior most lawyer was suspended by the High Court, Madras High Court. ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. It was an online session. It's an online
court. So the lawyer was in the other side, arguing. Is online. The judge is there in the court, sitting one place. All other people, all online. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ So the argument is going on. ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. The judge is watching what is the argument going from this lawyer and the other lawyer. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಕೀಲರು ಹೇಳುವಂತ ಆ ಒಂದು ವಾದಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Suddenly the judge, when he sees that one lawyer was arguing, the other lawyer was there, one lawyer was arguing, other lawyer also there. So he saw one lawyer. What happened in that place is something normal and which is not worthy to even see. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಕೀಲರು ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. The judge is everybody seeing is online. Judge see. Suddenly the girlfriend of that one of the vakils comes there and holds him and kissing him. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರ ಅವರ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಇರುವುದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. Hello, what's going on? ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ? Have you ever visited court? ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? When judge comes in, everybody will stand. Before that, he will say, silence, silence, silence. That orderly will tell. Then judge comes, and he comes there. He'll put like this. He'll sit. Then everyone sits. Of that, pin drop silent. No mobile can ring. Nobody can speak. Nobody take their head this way. If at all, if they're going, they have to go backward. Judges, if the lawyers, after finishing also, they'll not walk like that. They'll walk like this backward. Then when they go out, that is the respect they give to the judge and the courtroom. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜನರು ವಕೀಲರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಬರುವಂತ ಸೂಚನೆಯು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿರಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಂದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ನಂತರ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕುಳಿತ ನಂತರ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುಳಿತಿರುವಂಥವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. But here the vakil was sitting around, his girlfriend is coming, kissing him, and publicly is going. The next minute, the judge switched off, suspended the fellow from the. That's all. No more. You are not fit to be. You are not fit to be a lawyer. You are demeaning the court. You are not given the respect. You may be doing online, my dear friend. You may be sitting and seeing a TV there with your off pant, with your cut bunions, and you may be enjoying popcorn while listening to the God's word and singing your song. Suddenly, someone else come and you start speaking to the God. Is it church? Are you honoring God there? It's a casual, any other entertainment you are having online. Hello, those who are having online sermons, attending churches online, be careful. If you are invalid, be there. I'm not telling nothing wrong in that. If you are invalid, you cannot come to church. Yes, do that. But if you can walk, you can come to church. Honor God, glorify God. ಈ ಒಂದು ವಾದ ವಿವಾದವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ
ಅವರ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡಂತ ಈ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಥಟ್ಟನೆ ಇರುವಂತ ಆ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸದೆ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ವಕೀಲರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂಥವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂಥವರು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗ ಆತನು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಹಿಮೆ ಪಡೆಯುವಂಥವನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂಥವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗ ನೀವು ಆತನನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂಥವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತೀರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Do you agree with me, all of you? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? How important to come to church, because once you enter itself, is environment itself different. Correct? You know it's holy place. So you have to come in that dress code, in that style, manners, everything is different. You don't sit at home like this. Do you sit like this at home? No. But here is different. You are giving respect to God. That is glorifying God in your worship. ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳ, ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಆಲಯದ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. I am running out of time. That's otherwise I can give you so many examples of what happened in this online office work, just court cases like that. So many things happened. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. The second one is we glorify God by our faith in God. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. So whoever has faith, whoever believes God, they are glorifying God in their lives. ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. If you don't believe God, how can you glorify God? ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬದೇ ಹೋದರೆ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? If you don't believe God, how do you accept that God can do miracle in your lives? ದೇವರನ್ನು ನಂಬದೆ ಹೋದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? If you don't believe God, how do you accept all these creations are done by God? ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಆತನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? Hebrew chapter 11 verse 3 says, Hebrew chapter 11 verse 3 says, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. 11 ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಲೋಕಗಳು ದೇವರ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದವೆಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಜಗತ್ತು ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. If we have faith on God, we accept God created the universe, and everything what moves or stays, everything is the creation of God. We are acknowledging God's power. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Verse 6 says, same chapter 11, it says, without faith it is impossible to please God.
Because anyone who comes to him must believe that he exists and he rewards those who earnestly seek him. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಅವಶ್ಯ. Hallelujah. Hallelujah. So those who believe God, they accept God exists and he is a creator. Everything, all the power rests with God. He can do miracle. If you ask him, he will listen and he will answer your prayer. All these things, my dear friend, it's all simple belief, but that is how we are glorifying God. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆತನು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥವರಿಗೆ, ಆತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂಥವರಿಗೆ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಂಬುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಆತನು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. 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 If you go to your friend, supposing you require 10 lakh rupees. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ What do? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Oh, I'll go to my father, I'll ask him, definitely he will give 10 lakhs rupees. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Somebody ask, hey, come on man, 10 lakhs rupees not small amount. I know my father. I know he has money. I know he will accept my request. He will definitely give. What does it mean? There you are telling that fellow, hello, my father is not a poor guy. My father is not a beggar. He is not a conjuice like you. If I ask 10 rupees, you will not give. But my father gives. So what does it mean? I respect my father. I honor my father. Correct? If you have belief, if 2 friends comes, you will tell me, hey, I can't believe you, man. Other fellow, I know you can give. What does it mean? You are respecting one fellow. Other fellow, you don't respect. So if you believe, it means you are respecting them. You are honoring. You are glorifying that man. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋಂಥ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಭಿಕ್ಷಗಾರನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು, ಶ್ರೀಮಂತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವತನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. If you tell somebody, I know my God, when I pray, I get it. What does it mean? You are glorifying God. You tell this, my God will listen to me. He is all powerful. And he will definitely do miracle. If you tell somebody like this, oh, you believe him? Yes, I believe him. I know he will do. What are you telling? You are glorifying God. ನಾವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರು ನನಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದಾ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಜನರುಂಟು. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡುವಾತನು, ನನಗೆ ಕೊಡುವಾತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ಮುಂದೆ ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾತನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. The third one, ಮೂರನೇದಾಗಿ, if we are like God, like Jesus, whatever His quality, if we have His quality, we are glorifying God in our lives. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗುಣಗಳು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. 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 Just imagine, you have a son. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. If he dresses like you, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ?
same style, same hairstyle, same kind of style. If he walks, then you will tell your friend, you see my son, see my son, he follows me. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗ್ಲಿ ಮಗಳಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಶೈಲಿಲಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡು ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನು is glorifying me. You are glorified. Your son, your daughters, they glorify you, but walking like you. ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಡೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Supposing if your son dresses like the next door fellow, ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀಯ. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ನೀನು ನನಕ್ಕೆ ಮಗನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಸೇಸ್ ಚಡ ಮ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಲವ್ಸಿ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ವೇರ್ ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಈ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಆಕ್ಟರ್ ಆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೈಲು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಓನ್ ಫಾದರ್, ಅವರ್ ಓನ್ ಮದರ್. ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಹೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದು ಅಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್, ಇದು ನಮ್ದಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ದು ಕಲ್ಚರು ಇಲ್ಲ, ರಿಲಿಜನು ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಚರು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Behave like your father. You are respecting your father. If you behave like our God, you are respecting God in your life. ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಶೈಲಿಗಳು ಆತನ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Ephesians chapter 5 verse 1 and 2 says, Ephesians chapter 5 verse 1 and 2 say, walk in love as Christ walked in love. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Be imitators of God. Quality of God, you just do the same thing. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. Our God is a God of love, showing love. Love one another as I love you, Jesus says. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ. ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. So if you love, show your love to others, what does it mean? Hello, you are glorifying God in your life. ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಾದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೋ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಿ. Once Mother Teresa was asked, why do you show so much love to these leprosy people? ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. Why? How can you touch these leprosy people, clean them, and you are providing everything? How could you do this? ಈ
ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. She said, I am not doing to this leprosy people. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, I am doing this to my Jesus. ನಾನು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I see Jesus' face in every human being. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. But this Jesus is in leprosy condition. How can I leave him? I have to go do service to that person. ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆನು. See this, seeing Jesus in everyone's face is glorifying God. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Showing God's quality is glorifying God. ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Then the next one is glorify God when you bear fruit. Your fruits, your actions. ನಾವು ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. This not singing, worshiping, my dear friend. The fruit of the Spirit. If you see Galatians chapters, it's very clearly Paul writes the fruit of the Spirit. So the fruit will by our fruits we have to glorify God. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. 1 Peter chapter 2 verse 12 we'll read. 1 Peter chapter 2 verse 12. ಒಂದು ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, live such a good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on that day He visits us. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ. ಆಗ ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಕ್ರಮಗಾರರೆಂದು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೋ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರು. The way you help others, my dear friend. ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. The way you show your kindness to others. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ. You show Jesus to them. ಅವರಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. That's how you glorify God. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಿರಿ. Once Peter was walking along the road in Jerusalem. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ನಡೆದು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ there one lame person was sitting and begging. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಂಟನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. Peter did not have money to give him something. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. That you can read in Acts chapter 3 verse. ಅಲ್ಲಿ chapter 3 verse 6. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. You see this, Peter showed kindness to that person. ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವಂತೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ನಂತರ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Yes, what I have I give you. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಡೆದಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಬಲಗೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿದನು. Hallelujah. Hallelujah. What you have, my dear friend, the goodness, the kindness, and whatever good thing you have, share it with others. Give it to them. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. For so many years this man was an invalid man, but when Peter shown his love towards the person, the goodness towards him, he just lifted him up saying, walk in the name of Jesus Christ. I have no gold and no silver with me, but I can give. I have Jesus with me.
I'll give you. I'll have Jesus' miracle with me. I'll give it to you. And that man started walking. What did he do after that? He started praising God. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಹುಟ್ಟು ಕುಂಟನಾಗಿದ್ದು ಅವನಿಂದ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆಗ ಪೇತ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳು ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀನೆದ್ದು ನಡೆದಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಮಾತ್ರವೇ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈಗ ಕುಣಿದಾಡಿ ನಡೆದಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತವನಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Hallelujah. 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 See, you're glorifying God. You see, nothing else you are doing. You are not standing and singing. You are not standing and praying and all that. You simply help that person. You see, Peter went and he felt that he should help. He didn't have money also, but he said, "What I have, my dear friend, God has blessed you with so many things. What you have, share it with others. ಇಲ್ಲಿ God has given you something. What I have, I don't have gold, I don't have silver, but what I have, I give to you." ಪೇತ್ರನನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಆತನು ಭಿಕ್ಷುಗಾರನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದರೂ ಸಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಕುಂಟನಿಗೆ ಕಾಲು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾತನಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. 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 Even today I can tell you, people choose, in India, people choose Christian doctors, Christian nurses. Why? Why? Because they know it's not. These people look for money. Within themselves, they have the love of God, kindness, goodness. They go all out and help the patient to recover. ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಕ್ರೈಸ್ತ ವೈದ್ಯರನ್ನು, ಕ್ರೈಸ್ತ ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವಂಥವರು, ದಯೆ ತೋರಿಸುವಂಥವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥವರಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. There you are glorifying God. Don't you know? Are you not glorifying God? ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಪ್ಪ, ಇವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You don't have to say anything. They'll say, if you go, somebody met with an accident, what do you do? 10 people will be standing. But you, as a Christian, my dear friend, you have a love, you have a kindness automatically without anybody telling you. You rush the point, take that point, fellow, put him in an auto. All this thing will do. And if you find out who's that person, my dear friend, you'll know that that person is a Christian. The person who helped is a Christian. Why? Because that is Christ-like nature in him, and he is glorifying God. And everybody says, hey, avarla enappa, avarla ಕ್ರೈಸ್ತರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಾಡ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಗಾಡ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಪಘಾತವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ಅವರು ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ
ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯು ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. 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 Do you understand how the heathen people, worldly people praise God when see your act the way you do? ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನ್ಯ ಜನರು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Everything in our lives, my dear friend, it's not just singing or praising or worshiping, not just 2 hours. Every part of your body, every action in your life should glorify God. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು, ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಹಾಡುವುದು ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ದೇವರನ್ನು, ಆತನನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿಯೂ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿಯೂ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 1 Corinthians chapter 10:31 says, you see this, 1 Corinthians chapter 10:31 it says, therefore whether you eat or drink or whatever you do all to glorify God. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಉಂಡರೂ ಕುಡಿದರೂ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರ ಘನತೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. Hallelujah. 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 Oh, is a Christmas tree. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಏನದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಏನ? ಬಾಟ್ಲು ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಹಲೋ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವುದಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಉಂಡರೂ ಕುಡಿದರೂ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರ ಘನತೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Everything you drink also, my dear friend, ಒಂದು ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮಗಿಮೆ. ಹಲೋ, ಏನ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಕುಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು, ನನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು, ವೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಜೆಂಟ್ಸ್, ಈವನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಹಲೋ, ಈಗ ಆ ವಿಸ್ಕಿಯೋ, ಈ ಜಿನ್ನು, ಈ ಬೀರು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ನಾನು ಮಗಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಡಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. It's very clear, whether you drink or eat, whatever you do, and whether you smoke also, whatever you do, what you do? Glorify God. Some people ask, ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಇನ್ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್? ಎಲ್ಲಿದೆ? Anybody can challenge? It's not written. ಸರಿ ಬಿಡು, ಅದು ಬಿಡ್ರಿ. ಪಾನ್ ಪರಾಕ್, ಹಲೋ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಪರಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಹಲೋ, ಯು ಕಾಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ, ಬಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಒಂದು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳು, ಸರ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸ್ಮೋಕ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಎ ಸಿಗರೆಟ್, write it, I myself give you, bring one smoke, one cigarette, okay, keep it, now you light it, take one puff saying that thank you Jesus anta ಒಂದು ಆಡು, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರೇ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಪಪ್ ಇಡು. ಏನಾಗ್ತದೆ? 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಪರಲೋಕ ಹೋಗ್ತೀಯ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ? ಲಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುಡುಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಪರಲೋಕ ಇಲ್ಲ. ಇಡುಗಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದೀದ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀದ. ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಯು ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಇದು ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. Hallelujah. 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 Because God says in 1 Corinthians chapter 6, 1 Corinthians chapter 6 verse 12, your body is a temple of a God. Don't you know? Your body is a temple of a Holy Ghost. ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆತನಿಗೆ ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. 1 Corinthians chapter 6 verse 1ನೇ 19 ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, your bodies are temple of Holy Spirit. ದೇವರಿಂದ ದೊರಕಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. Hallelujah. Hallelujah. It means what you drink and what you dress. My dear friend, the dress you make. I already given lecture on dressing. Have a proper dress. I'm not telling. See, Bible very clearly says in first chapter, 1 Timothy chapter 2 verse 9 says, even in the dressing also, Paul says, I also want the woman to dress modestly with decency and propriety, adorning themselves not with elaborate hairstyle or gold or pearls or expensive clothes, but let it be decent, modest, glorifying God. 1 ತಿಮೋಥೆಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾನಸ್ಥೆಯರಾಗಿಯೂ ಡಂಬವಿಲ್ಲದವರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉಡುಪನ್ನುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಜಡೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮುತ್ತು ಬೆಳೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವ ಭಕ್ತೆಯರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. Especially girls, they want dress very neatly, nice. Come, neatly dress. Let it be presentable, pleasant, but not ugly, revealing. That is not, it very clearly says, indecent dresses. Don't wear. It is not meant for us. A queen, my dear friend, a queen will dress like a queen only, not like a dancer. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ, ದೇವರು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂಥವರು ನಾವು ಮಾನಸ್ಥೆಯರಾಗಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾನಸ್ಥೆಯರಾಗಿ ಡಂಬವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಅರಸಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆಯೇ ಹೊರತು ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯ ಹಾಕುವಂಥ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಟಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡದೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾನಸ್ಥೆಯರಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ. ಮತ್ತು ಅವರ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. It's not just meant for the ladies alone, for gents also. Your dress should be a proper, decent dress. Don't wear when seeing people. Yes, they are common people. We are selected, chosen generation, priestly people, the holiest people. Bible says, hello, we are royal people. The royals will have to wear the royal dresses, not commoners' dresses. Don't look at them. They may look that today putting all this kind of dress, revealing themselves and saying that they are beautiful. My dear friend, no. God sees in a different way.
ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಇದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪುರುಷರಿಗೂ ಸಹ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮಾನವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂಥ ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಜನಾಂಗವು, ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂಥವರು, ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, ರಾಜಕುಮಾರರು ರಾಜಕುಮಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಜನರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. All agree with me or not? ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? Say hallelujah. Hallelujah. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ರು. ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಬರುವಾಗಲೂ ಟಕ್ಕನ್ ತಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್. ಇದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. What Bible says, Romans 1:21. I want to close this sermon with this word. Although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಆತನನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಘನಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಫಲ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕತ್ತಲಾಯಿತು. Hallelujah. 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 If we don't glorify God, our heart will be darkened. We are called foolish people. And we'll go, which is reserved for the devil and his followers. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಅದು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. In 2 Thessalonians chapter 1 verse 12 says, therefore we pray, my dear friends, my believers in this church, I pray that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and you in him, according to the grace of our God and Lord Jesus Christ. It's my prayer that Lord Jesus be glorified in your life. 1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹೀಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಆತನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೂ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. Amen. Let's close our eyes and pray. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Let's glorify God in our lives and everything we do. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. Every part of our body glorify God. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿ. Every act of our life glorify God. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿ. Everything we do, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ let the name of the God be glorified in our lives. ದೇವರ ನಾಮವು ಮಾತ್ರವೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿ. ಯೆಸಯ್ಯನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ತುದಿಕ್ಕೂ ಘನಕ್ಕೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯನು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ದೇಹದಿಂದನೂ ಸ್ವಾಮಿ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಡಿಸಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಕೃಪೆ ಮಾಡೋ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ, ಇವತ್ತಿಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ ರಾಜ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಒಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರೇ, ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವವನು ನಾನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಆನರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆನರ್ ಮೀ. ದೇವರೇ, ಆ ಸಹೋದರನ ಲಿಡ್ಡಲ್ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದಿ, ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಆನರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆನರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ನೀ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ರಾಜ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರೇ ಸದುತ್ತರನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ರಾಜ, ದಯ ತೋರಿಸು ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಗೋಲಾಟಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸು, ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸು. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.